few members are joined. Why? Your strength is that much only? You don't know? Tell me, girls, you don't know? Okay. A very good morning. My name is Dr. A. Rajni. I am working from Reddy Women's College, Narayanguda in Hyderabad. Do you know girls in that college? Response. Anyone to respond, ma? Girls, what happened? Yes, ma'am. Do you know? Okay. You have studied in Inter where, girls? And different members are there. Where if you studied the in Inter? Which college? In Hyderabad or in your native place? Madam, Karimnagar. Karimnagar. Okay. Yeah. All are to study the Karimnagar only? No, ma'am. Different colleges? Yes. Why are you taking the choose the BJC group? ఎందుకు బీజేసీ గ్రూప్ తీసుకున్నారు చెప్పండి. ఇంట్రెస్ట్ మ్యామ్. ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా ఓన్లీ స్నేహ ఇస్ దేర్, అనదర్ గర్ల్స్ ఆల్సో దేర్ నో? ఫాతిమా, శృతి, సుష్మిత, సనా. Tell me girls, what happened? Okay, leave it that one. You have studied the in first year, first semester paper. In this paper, what is the title? Microbial biodiversity. What is the meaning of microbial? Tell me girls, anyone, what is the meaning of microbes? What is the meaning of microbes? Do you know in that one? Just yes or no? Yes, ma'am. Yeah. Here, microbial diversity meaning, what is the meaning of microbial diversity? In this total first year, first semester, here the microbes meaning microorganisms. What is the microorganisms? Where the prokaryotic cell is there, in that one all can see the under electron microscope. That one is the microorganisms, microbials. But here in this first semester, here no, that one is a 4 units are there. Here, the first unit is the bacteria and viruses. Yes or no, girls? Yeah. Next one is the second unit, algae. The third one is the fungi. These three are the microbes. Microbial or lower plant study, the 3 units. After that one, the fourth one is the bryophyta and pteridophyta unit are there. Where the bryophyta, that one is just the plant structure is the thallus-like structures are there. The next one is the pteridophytic plant. In this pteridophytic plant, what is the meaning of pteridophytes? The first land plants or botanical snakes, and they can observe the vascular cryptograms. Tell me girls, what is the meaning of vascular system? What is the meaning of vascular system? You don't know? What is the meaning of vascular system? క్వశ్చన్స్ అడగొద్దంటారా? చెప్పండి, అడగనైతే క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకోమంటారా? అడగండి మేడం. అమ్మా నాకు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. వాస్కులర్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? చెప్పండి మా. వాస్కులర్ సిస్టమ్ మీకు ఏది తెలుసు సార్? మీరు పిల్లల్ని ఏదైనా చెప్పండి అమ్మా, ఏదైనా చెప్పండి. రెస్పాండ్ కావాలి మేడంకి. మీకు తెలిస్తే తప్పైనా ఒప్పైనా చెప్పొచ్చు. ఓకేనమ్మా? వాస్కులర్ సిస్టమ్ మీన్స్ వాస్కులర్ బండిల్. యూనో, మీకు తెలుసు, మీరు నాలికా పుంజాలను చదువుకున్నారు. దారు, పోషక కణజాలం, ప్రసరణ కణజాలాలు అని చదువుకున్నారు మీరు. కండక్టివ్ టిష్యూ. తెలుగులో అడగమంటే అడుగుతానులే. Okay, madam, some of the Telugu media students also here. That's why, please, you, whenever you are your lecture, please you teach in Telugu also. Okay, both languages. Okay, sir. Use both languages. Okay, sir. Yeah, girls, vascular system meaning
నాళికా పుంజాలు, దారువు, పోషక కణజాలం, xylem and phloem. You can to identify the in the first pteridophytic plants. That's why the plant name is called the pteridophytes. అంటే నాళికా పుంజాలు దాంట్లో కనిపిస్తాయి కాబట్టి మీకు వాటి టెరిడోఫైటా మొక్కలకి నేమ్ వచ్చింది. ఓకే గర్ల్స్, కొంచెం కష్టం తెలుగులో చెప్పడం, బట్ నేను ట్రై చేస్తా. ఓకే, see here girls, today topic, నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yeah, okay, 1 minute ma. See here girls, today topic, the second unit in your semester 1 and paper 1, but here careful girls, the compared to in inter and degree, this is a very different study of the degree class. Why different? Here the examination pattern is different, the questioning ask the question is different, and semester system also different. You can study the in inter throughout the year, but here only can study the minimum 6 months, but 90 days working days are there. That's why we're very fast studying is there in the degree system. Girls, na language lo edana problem unte adagandi, nenu malli repeat chesta. Okay, yeah, the first one today topic is the algae. Telsa amma algae anedi enta mandiki telusu cheppandi? algae విన్నర్ ఆ పేరు ఎప్పుడన్నా? Yes, ma'am. Yes, ma'am. విన్నర్ కదా algae. First one algae, before algae, plant classification I'll explain. What is the plant classification? The plants to divided two types. One is the phanerogams and second one is the second one. Tell me ma, what is the second one? Classification of plants two type ga divide అయింది కదా, దేనిలా ఎలాగా చెప్పండి అవి? క్రిప్టోగ్రామ్స్ అండ్ ఫెనిరోగ్రామ్స్. పుష్పించే మొక్కలు, పుష్పించని మొక్కలుగా డివైడ్ చేశారు, అవునా కదా? ఇక్కడ పుష్పించని మొక్కలు మళ్ళీ డివైడెడ్ ఎట్లా చేశారు? 3 టైప్ గా చేశారు. వన్ థాలోఫైటా, సెకండ్ వన్ ఇస్ అ బ్రయోఫైటా, థర్డ్ వన్ ఇస్ అ టెరిడోఫైటా. ఇక్కడ థాలోఫైటా ఉంది కదా, థాలోఫైటా మీనింగ్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ థాలోఫైటా? అంటే ద ప్లాంట్ బాడీ ఈస్ కాల్డ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్లాంట్ బాడీ ఈస్ కాల్డ్ ద థాలస్. That's where the division of Thallophyta to divide to again 2 steps. One is the algae, the second one is the fungi. If you take both one, the algae and fungi, the plant structure is called the thallus. What is the meaning of thallus? They cannot be indifferentiated into the root, stem and leaf system. That is the thallus definition. Okay, here you can observe the plant body of algae or fungi. You cannot differentiated. This one is a root, this one is stem. Here you can't see in the particular stem, particular root system, particular leaves. Kabatti the system ne antarante the plant body, plant structure ni thallus antaru. You can observe these thallus, the algae and fungi, both can the plant body structure, algae, fungi. The third one is the bryophyta, but here bryophyta you can observe the some special types of systems to develop to compare the algae and fungi. The third one is a pteridophyta. Okay, leave it in that one. Today topic is the, as you know, that name is called the algae. This algae here, the most important algae are many economical importance are involvement in the Indian level and economically. But here what is algae? The branches of botany which deals with the study of algae is called phycology. What is the meaning of algae? What is the study of algae? The branches of botany which deals with the study of algae is called phycology. This name phycology meaning ante the study of algae గురించి మీరు చదివే దానిని ఏమంటారు? phycology అంటారు. What is the meaning of phycology? This one is the Latin word. The definition, what is the meaning of phycology? Ficus meaning seaweed. Locus means discourse. That is called the seaweed discourse. చెప్పండి మా, ఫైకాలజీ అంటే ఏంటి? ఆల్గే చదివేదాన్ని ఏమంటారు? ఆల్గే గురించి చదివేదాన్ని ఏమంటారు?
Phycology. What is the definition of phycology? Seaweeds discourse. Okay. What is the meaning in this one? Seaweed discourse. Oh, this is the phycology meaning. And the branches of botany deals with the study of algae is called the phycology. Next one, that is a study of algae. The naming of the algae is that one. The next one, the plants belonging to these groups are chlorophylls. What is the characteristic? Okay, algae study is the phycology. What is the main character features are involvement in these algae? What is the characteristic features are? Characteristics features are present in this algae. Here, the plant body belongs to this group are chlorophyllus. The first one is the belongs to this group or the chlorophyllus plant body, and the non-vascular system without embryo, autotrophism, and with the cell wall to made up of cellulose. So these are characters. What is the first character? Chlorophyllus. What is the meaning of chlorophyllus? This is a one type of pigment. Yes or no, girls? Do you know this one, chlorophyll? Tell me, girls, what is the chlorophyll? How many types of chlorophylls are there? Telsa meeku? Yes, ma'am. Chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C. A, B, C, D. Total 7 types of chlorophylls ఉంటాయి. Okay. అది మీకు నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ algae and bacteria lo explain చేస్తారు. But here the main characteristic of these algae belong to this group, that is called the chlorophyllus is present. And the second character ma non-vascular system. చెప్పండి సార్. చెప్పండి సార్. మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నారా మేడం? స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నా. స్క్రీన్ కనబడట్లేదు. స్టూడెంట్స్ స్క్రీన్ కనబడుతుందా మీకు? ఓన్లీ మేడమే కనబడుతున్నారు. మీకు స్క్రీన్ కనబడట్లేదు. నో సార్. మరి ఇందాక అడిగాను సార్. స్క్రీన్ కనబడట్లేదు మేడం. ఇందాక అడిగాను వాళ్ళని. నో వాళ్ళు మీరు కనబడుతున్నారా అనుకున్నారు. ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. 1 minute. ఇప్పుడు ఓకే. yes మేడం, yes, thank you. యా, నేను ఫస్ట్ అడిగాను నా గురించి కాదు, మిమ్మల్ని అడిగాను. నేను స్క్రీన్ కనిపిస్తుందమ్మా అని. యా, ఓకే, లీవ్ ఇట్ దట్ వన్. మేడం వన్స్ అగైన్ ప్లీజ్ క్లిక్ ఆన్ స్లైడ్ షో మీద క్లిక్ చేయాలి. ఇది పెద్దగా కనబడుతుంది. ఇంకా స్లైడ్ షో. ఓకే ఓకే. లేదా మేడం? ఇక్కడ మీరు ఇది ప్లస్ చేస్తే కూడా ఇది పెద్ద అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ కింద ఉంది చూడండి. కింద ఇక్కడ ప్లస్ మీద క్లిక్ చేయండి, చూద్దాం పెద్ద అవుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను. నో అది వెళ్ళిపోతుంది. అది కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ అది పోతుంది. మీరు అంటే ఇక్కడ నేను ఈ సిస్టమ్ ని చేంజ్ చేసిన, WPS లో పెట్టినందుకు స్క్రీన్ షేర్ అయితలేదు, అది స్లైడ్ షేర్ వస్తలేదు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇంకొంచెం ఎన్లార్జ్ చేస్తే పిల్లలకి విజిబుల్ గా ఉంటది. యూ కెన్ క్యారీ ఆన్. నో కొద్దిగా తగ్గించండి, ఇంకొంచెం పెంచండి, సరిపోతుంది. ఓకేనా గర్ల్స్? కొంచెం వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ. కనిపిస్తుంది. Now it's okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Yeah. Okay, sir. See here, girls. I'll explain the Thallophyta. What is the thallus? The chlorophyll cells. In these plants, to belonging to these groups are
One is a chlorophyllus. Chlorophyllus, and the second character is called the non-vascular system. As you know that what is the meaning of non-vascular? Here you can observe the total absent to the xylem and phloem system. That's why this is called the second character, non-vascular system. And the third character, without embryo. Here embryo is also totally absent. Autotrophic. What is the meaning of autotrophism, girls? What is the meaning of autotrophism? తెలుసా చెప్పండి మా ఏంటి ఆటోట్రోఫిజం అంటే? హెటిరోట్రోఫిజం, ఆటోట్రోఫిజం ఆల్రెడీ ఇంటర్ ఏంటి 10th లోనే అయిపోతుంది మీకు. ఇది 9th 10th లోనే చదివేస్తారు. తెలుసా తెలియదా నాన్న? టైం వేస్ట్ చేయకండి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆటోట్రోఫిక్? Plants. Same plants, depends on the same plants. Okay, see here girls, what is the autotrophic is there. In this one, photosynthetic pigments are present. What is the main importance of photosynthetic? Where the chlorophylls are there in that plant to prepare the food material, own food material. This is not the depending another plants or this one. That's where these plants, where the algae plants are there, in that one is the autotrophism. ఎందుకు అంటే ఫుడ్ మెటీరియల్ ఓన్ గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి, వేరే వాటి పైన డిపెండ్ అయి ఉండవు. కాబట్టి వీటిని ఏమంటారు? ఆటోట్రోఫిజం అని అంటారు. వై? ఇక్కడ క్లోరోఫిల్స్ ఉన్నాయి, ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్స్ ప్రెసెంట్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ ఆల్గే ప్లాంట్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఫుడ్ మెటీరియల్ ని ఓన్ గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారు? ఆటోట్రోఫిక్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్, ద సెల్ వాల్. In this algae, the cell wall to made up of the cellulose. All where if you take any cell wall, algal cell wall to made up of cellulose. Next one, the another important character is the reserved food material. Always in this one to prepare the food material in this algae. Why? The pigments are present. That's why this algae to prepare the food material. What type of food material to produce? The main, that is called the main another important reserved food material. What type of reserved food material? The most important, starch. Starch is the reserved food material. The first character, what is the first character in this one? Where the algae plants are there, in these plants belongs to group is the chlorophyllus is present. The second character is the non-vascular system is present. And the third one, without the embryo. All algae is the autotrophism algae is present, and the cell wall to made up of cellulose. What type of reserved food material is there, girls, in this one? What type of starch is present? Yeah, starch is present. This is the basic things, and these characters are the to identification of algae. If you take the any plant, what is the how to identify the in that plant? Here these characters are the most important to identification of the algae. What is the first one? Shall I repeat the once again, girls? Chlorophyllus, non-vascular, without embryo, autotrophism, the cell wall made up of cellulose, and the reserved food material is called that is a starch. The last one, reproductive organs. Here in this one algae, the reproductive organs may be this is a starting plants. First plants, no, that's where the cell, the reproductive organs, the starting reproductive unicellular or multicellular. Reproductive organs ekkadi nunchi start avutundante single cell, that is the unicellular to start and or multicellular start అవుతుంది, in which each cell to form the gametes. Algae usually grow in such places, which places to grow in? Where the light is available. Where the light is available, these algae they grow into that places, such places. Thus they are usually thalloid. That is the total the plant algal introduction. And what is the characteristic features of algae? Yes sir, girls, in this one did you understood? అర్థమైందా అమ్మాలి? ఇంకేమైనా రిపీట్ చేయాలా? తెలుగు చెప్పకపోవడం.
శైవలాల గురించి చదివే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు? కలుపు ఇది సముద్రపు కలుపు మొక్కలు. తర్వాత ఈ ఆల్గే ప్లాంట్ బాడీని ఏమంటారంటే థాలస్. థాలస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దాని మీనింగ్ ఏమంటారంటే ప్లాంట్ బాడీలో మీకు డిఫరెన్షియేటెడ్ ఉండదు. అది మీకు రూట్ సిస్టమా, స్టెమ్, లీవ్స్ అనేది డిఫరెంట్ ఉండదు. అంతా మనకి ఎలా ఉంటుంది? కలిసిపోయి ఉంటుంది మొత్తం. దాన్నే థాలస్ అని అంటారు. ఓకే, దది ప్లాంట్ యొక్క స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ ది ఈ ఆల్గే ఈ శైవలాల్లో మెయిన్ గా ఏంటి అంటే ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫోటోసింథటిక్ పిగ్మెంట్స్? మెయిన్ గా వచ్చేసి క్లోరోఫిల్స్ ఇస్ ద photosynthetic pigments, but here different types of chlorophylls are present. This is the starting ante first enti chlorophyll starting chlorophyll A B C is the main important. ee chlorophyll pigments ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే శైవలాలు ఓన్ గా ఫుడ్ తయారు చేసుకుంటాయి. కాబట్టి అంటే ప్లాంట్స్ పైన, ఎనిమల్స్ పైన డిపెండ్ అవ్వవు. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఈ ప్లాంట్స్ ని ఏమంటారు అంటే ఆటోట్రాఫిజం. దాన్ని తెలుగులో తెలియదుమా, దాన్ని ఏమంటారంటే ఆటోట్రాఫిజం అని అంటారు. తర్వాత స్వయం పోషకాలు ఫుడ్ మెటీరియల్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఓకే స్వయం పోషకాలు. తెలుగు బుక్ కొనుక్కుంటా సార్, నేను తెలుగు బుక్ కొనుక్కుంటాను ఒకటి. ఓకే 1 minute మా. యా, స్వయం పోషకాలు అంటారు. మెయిన్ గా ఇక్కడ ఇంకేంటి, ఫుడ్ మెటీరియల్ ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి స్టార్చ్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. పిండి పదార్థాలు అంటారు కదా, అవి ఇక్కడ ఫోటోసింథటిక్ ద్వారా మనకి పిండి పదార్థాలను తయారు చేసుకుంటాయి. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఈ ఆల్గేలో అంటే ఈ క్యారెక్టర్స్ అన్ని, ఈ లక్షణాలన్నీ బేస్ చేసుకొని మీరు ఆల్గేని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అంటే ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మీకు ప్లాంట్స్ ని ఐడెంటిఫికేషన్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి అంటే ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, ఇందాక నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ వన్ ఇస్ ద రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్. హియర్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఇస్ ద గ్యామెట్స్. సార్ గ్యామెట్స్ సార్ తెలుగులో వీటిని గ్యామెట్స్ ను ఏమంటారంటే గమన సిద్ధ బీజాలు కాదు. సిద్ధ బీజాలు అంటే స్పోర్స్ అవుతాయి. వీటిని మనం ఏమంటామంటే సంయోగ బీజాలు. ఓన్లీ సంయోగ బీజాలు అంటే మొటైల్ అంటే గమన సంయోగ బీజాలు, ఓన్లీ సంయోగ బీజాలు అంటాం. ఓకే, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గర్ల్స్ నెక్స్ట్ సంయోగ బీజాలు. ఓకే యా girls, next time I'll prepare the Telugu also. Okay, see reproductive organs సంయోగ బీజాలు 2 types గా ఉంటాయి. స్టార్టింగ్ ఏంటి అంటే సింగిల్ సెల్ ఏకకణం నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి బహుకణంగా ఇది కంప్లీట్ అవుతుంది. అంటే యూని సెల్యులార్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మల్టీ సెల్యులార్ వరకు ఈ మనకి రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ అనేది ఉంటాయి. ఓకే, ఈ స్లైడ్ అర్థమైపోయింది కదమ్మా? యా, yes ma'am. యా, నెక్స్ట్ వన్ మా హ్యాబిటేట్ అంటే ఏంటి? మీరు యా, see here girls, the next ante in the last slide I'll explain to the introduction ante what is the algae గుర్తు పట్టడానికి కావాల్సిన లక్షణాలు ఏంటి చెప్పాను. నెక్స్ట్ మీరు ఎక్కడెక్కడ ఆల్గేని చూస్తారు, వాటి క్యారెక్టర్స్ ఏంటి, హ్యాబిట్ ఏంటి, ఏ ప్లేస్ లో మీకు ఆల్గే గ్రో అవుతుంది అనే దాన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. see here girls, habitat లో algae, first if we take the habitat, that one main important ma, algae usually grow in fresh water, marine water, like hot water streams, almost all the places on the trees and stones, in the mud, reservoir, ponds, and all the temperatures also on 0 degree to 85 degrees centigrade. On the basis of habit, algae may be different types are there. ఆల్గే అనేది మీకు యూజువల్ గా ఎక్కడెక్కడ చూస్తారు అంటే ఫ్రెష్ వాటర్ అర్థమైంది కదా నాకు. ఫ్రెష్ వాటర్, మెరైన్ వాటర్ అంటే సముద్రపు నీళ్లు, ఉప్పు నీళ్లు అన్నమాట. హాట్ వాటర్ స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి కదా, హాట్ వాటర్ స్ట్రీమ్ లో సార్ మంచి నీళ్ళు, సముద్రపు నీళ్లు, తెలుగు నేర్చుకోవాలి సార్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి హాట్ వాటర్ స్ట్రీమ్స్, వేడి నీటి సెలయేర్లు అంటారు కదా అవి. ఆల్మోస్ట్
ఆల్మోస్ట్ దీస్ ఆర్ ప్లేసెస్. అంటే ఈ ప్లేస్ లో మనకి ఆల్గే మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అంటే మంచి నీటిలో, ఉప్పు నీటిలో, వేడి నీటి కుంటల్లో ఇలాంటి ప్లేసెస్ లో మీరు ఏంటి అంటే ఆల్గేని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఇంకొన్ని ఆల్గేని ఎక్కడ చూడొచ్చు అంటే ట్రీస్ పైన, అంటే వేరే మొక్కల పైన, రాళ్ల పైన, తర్వాత బురద ఉన్న ప్లేస్ లో, రివర్స్, సరస్సులు, లేక్, తర్వాత చిన్న చిన్న కుంటలు ఉంటాయి కదమ్మా, ఆ ప్లేసుల్లో మీరు ఈ ఆల్గేని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అంటే మోస్ట్ వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ పాయింట్ అంటే వాటర్ లో మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. మోస్ట్ టోటల్ 80% ఆఫ్ ఆల్గే కెన్ ఐడెంటిఫై ద in the water only, but different types of waters also present in the each and every algae to found into the different water bodies. But basic thing enti, basic point enti ante వాటర్ లో ఉండడమే బేసిక్. రిమైనింగ్ 20% ఏంటంటే ట్రీస్ పైన, వేరే వృక్షాల పైన, స్టోన్స్ పైన మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. తర్వాత బురద నీటి లోపల, సరస్సుల లోపల, దీని లోపల ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇది మెయిన్ గా ఆల్గే టెంపరేచర్స్ లో, అంటే డిఫరెంట్ టెంపరేచర్ లో కూడా, ఉష్ణోగ్రతలో కూడా మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ టెంపరేచర్? మెయిన్ గా టెంపరేచర్స్ అంటే ఏంటి? 0 డిగ్రీ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ టెంపరేచర్. అంటే 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర కూడా మీరు ఆల్గేని చూడొచ్చు. లాస్ట్ ఇస్ ద 85 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. అంటే స్టార్టింగ్ 0 డిగ్రీ నుంచి 85 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకు ఈ ఆల్గే అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద హ్యాబిటేట్. అర్థమైంది కదా హ్యాబిటేట్ అనేది? ఎస్ తెలుగులో అవసరం లే కదా? తెలుగులో అవసరం లే కదా? ఆవాసము, ఆవాసము, ఆవాసము. హ్యాబిటేట్ మీన్స్ ఆవాసము. ఏ ఆవాసాల్లో పెరుగుతాయి? మంచినీటి ఆవాసం, ఉప్పు నీటి ఆవాసము, అదేవిధంగా భూమి మీద చెట్ల కొమ్మల పైన, బెరడుల పైన, వేడి నీటి చెలిమెల్లో పెరుగుతాయి అన్నమాట. కంటిన్యూ మేడం, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yeah. Next one, the next point, aerophytic. See here, I'll take this one, third one. Aerophytic is I'll take the first one. Aerophytic and terrestrial. Air అంటే ఏంటి? వాతావరణంలో, గాలిలో పెరిగేటటువంటి ఆల్గే ఎక్కడ ఉంటుంది? ఏంటి గాలిలో అంటే ఇక్కడ ఏరోఫైటిక్ మీనింగ్. వాట్ ఈస్ ద ఏరోఫైటిక్ మీనింగ్? అండ్ గాలిలో పెరిగే శైవలాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే దే అబ్జార్బ్స్ ద వాటర్ అండ్ CO2. ఈ ఆల్గే ఏమేం చేస్తాయి అంటే వాతావరణంలో ఉన్న వాటర్ ని మరియు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని ఫ్రమ్ ద అట్మాస్ఫియర్ అండ్ రిమైన్ అటాచ్డ్ విత్ ద సాయిల్. ఇవి వాతావరణంలో ఉన్న నీటిని, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకొని ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే సాయిల్ లో ఉంటాయి. వీటిని ఏరోఫైటిక్ ఆల్గే అంటారు. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద Cytonema and the Protococcus also. Both are the best example. Did you understood, girls? What is the aerophytic? గాలిలో ఉండేటివంటే మెయిన్ గా ఏంటి? ఇవి వాతావరణంలో ఉన్న వాటర్ ని ప్లస్ CO2 రెండింటిని తీసుకొని ఎక్కడ ఉంటాయి? సాయిల్ లో అటాచ్ అయి ఉంటాయి. అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న CO2 ని, వాటర్ ని తీసుకొని సాయిల్ లో అటాచ్ అయి ఉంటాయి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే Cytonema. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద Protococcus. See here girls, if you write down any one example in your examination type, okay? The second one aquatic. See here this one. What is the second point? aquatic algae. aquatic అంటే వాటర్ లో పెరిగేటివే కదా aquatic algae అంటే? అంతే కదా? వాటర్ లో మనకి నీటిలో, నేను మీకు ఫస్టే చెప్పాను, మెయిన్ గా హ్యాబిటేట్ అంటే ఎక్కువ 80% ఆఫ్ ఆల్గే, 80% ఆల్గే మీరు ఎక్కడ చూస్తారు అంటే నీటిలోనే పెరుగుతాయని చెప్పాను. See here, the aquatic algae, they are found in fresh water and marine water bodies. మీకు ఫస్ట్ చెప్పాను, మంచి నీటి లోపల మరియు ఉప్పు నీటిలో పెరిగే వాటర్ ఆల్గేని ఏమంటారు అంటే అక్వాటిక్ ఆల్గే అని అంటారు. బట్ హియర్ మంచి నీటిలో పెరిగే దానికి ఏమేమంటే పాండ్స్ ఒకటి, లేక్స్, రివర్స్, డిచెస్, ఇవన్నీ మంచినీటికి ఏమేమంటారు? చెరువులు, కుంటలు, సరస్సులు అని ఉంటాయి కదా. మీకు ఉన్నాయా మీ ఊరి దగ్గర ఇవన్నీ? వెళ్ళి వాటర్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఆల్గే కనిపిస్తుందా మీకు? బట్ ఇక్కడ
కాంట్ సీ మీరు చూడలేరు, ఎందుకు అంటే అవి మైక్రోబ్స్ కాబట్టి మైక్రోబియల్ డైవర్సిటీ అని చెప్పాను. మీరు ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ తీసుకున్నారో, బట్ మీరు డైరెక్ట్ గా వాటర్ శాంపుల్ తీసుకొచ్చి కూడా ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ లో అబ్జర్వ్ చేయలేరు. వై? అదేంటినంటే కింద మడ్డిలాగా సెడిమెంట్ అవ్వాలి. సెడిమెంట్ కావాలి అంటే మీరు వాటర్ ని ఒక బాటిల్లో ప్రిజర్వ్ చేసుకొని ఒక 15 days వరకు కదపకుండా పెడితే కింద సెగ్మెంట్ వస్తుంది. బట్ అక్కడ వాటర్ చెడిపోతాయి కదా 15-20 days పెడితే. ఆ వాటర్ చెడిపోకుండా మనం ఏం చేయాలి అంటే ఎసిటోన్ కలపాలి. ఒక 1 liter వాటర్ కి 4 ml ఎసిటోన్ కలిపి బాగా మిక్స్ చేసి డార్క్ ప్లేస్ లో ఒక 15-20 days పెడితే కింద మీకు మడ్డిలాగా సెడిమెంట్ అనేది వస్తుంది. ఆ పైన వాటర్ అంతా తీసేసి కింద సెడిమెంట్ పాయింట్ ఉంటది కదా, ఆ సెడిమెంట్ పాయింట్ లోపల మీరు ఆల్గేని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఆ సెడిమెంట్ పాయింట్ తీసుకొని స్లైడ్ పైన చూసేసి అప్పుడు మీకు మైక్రోస్కోప్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్గే అనేది మీకు కనిపిస్తుంది. అది వేరే విషయం. మీరు ఫైనల్ ఇయర్ కి వచ్చే వరకు ప్రాజెక్ట్ ఇస్తారు కదా, మీ సార్ ఇస్తారు, అప్పుడు చేద్దురు. అయితే ఆక్వాటిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఒకటి మంచి నీటిలో, రెండోది ఉప్పు నీటిలో. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఈ ఆక్వాటిక్ ఆల్గే మళ్ళీ రెండుగా డివైడ్ అయి ఉంటుందమ్మా. ఒకటేమో ఫ్రెష్ వాటర్ ఆల్గే, సెకండ్ వన్ మెరైన్ వాటర్. ఇయర్ ఆక్వాటిక్ లో ఫ్రెష్ వాటర్ అంటే మంచి నీటిలో పెరిగే నీటిలో ఉండే ఆల్గేని ఫ్రెష్ వాటర్ ఆల్గే అంటారు. ఈ ఫ్రెష్ వాటర్ మెయిన్ ఏంటి అంటే రిజర్వాయర్స్ మీకు ఉంటాయి కదా, రిజర్వాయర్స్ లో పెరిగే వాటిని అన్నింటినీ ఫ్రెష్ వాటర్ ఆల్గే, మంచి నీటిలో పెరిగే శైవాలాలు అంటారు. అయితే ఇక్కడ ఏంటి, ఈ ఫ్రెష్ వాటర్ లో కూడా మళ్ళీ ఏంటి, కొన్ని ఏమవుతాయి, కొన్ని వాటర్ ఏమో మీకు రన్నింగ్ లో ఉంటాయి, కొన్ని వాటర్ ఏమో స్టాంజెంట్ అంటే నిలకడగా అట్లానే ఉంటాయి కదమ్మా. ఆ నిలకడగా ఉండే వాటర్ ట్యాంక్ లో రిజర్వాయర్ లో మీకు బాటమ్ లో అంటే బేస్ కింద ఎక్కడైతే బాటమ్ ఉంటుందో రిజర్వాయర్ బాటమ్ లో మీకు ఈ ఫ్రెష్ వాటర్ ఆల్గే, మంచి నీటిలో కనిపించే ఆల్గే కనిపిస్తుంది. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ క్లామిడోమోనాస్ ఇచ్చాను. బట్ అనదర్ వన్ మా ఇన్ యువర్ సిలబస్ ద టైప్ స్టడీస్ ఆర్ దేర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఈడోగోనియం and the second one is the Chara. Tell me girls, what are the another example for the fresh water algae? Edogonia, Chara. Edogonium and Chara. Chlamydomonas already have studied in inter level, but in this degree level can study to the algae. What is the Edogonium and Chara? Both are the aquatic algae. What is the first one? Fresh water. నేను మళ్ళీ టైప్ స్టడీ చెప్పినప్పుడు అడుగుతా. ఫ్రెష్ వాటర్ లో పెరిగే ఆల్గే ఏవేవి అంటే ఈడోగోనియా అండ్ రెండోది ఏంటి, కారా. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఏంటి మీకు ఎగ్జాంపుల్ క్లామిడోమోనాస్, ఈడోగోనియం, కారా ఫ్రెష్ వాటర్ లో పెరుగుతుంది. బట్ ఏంటి అంటే వాటర్ అనేది స్టాండర్డ్ గా నిలకడగా ఉండే రిజర్వాయర్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు దీన్ని. కొన్ని ఆల్గే ఏమవుతుంది అంటే రన్నింగ్ వాటర్ లో అక్కడ ఏముంటుంది, వాటర్ అనేది ఫ్లోటింగ్ అవుతుంది. ఆ ఫ్లోటింగ్ అయ్యే దగ్గర పెరిగే ఆల్గే ఉంటుంది కదమ్మా, అది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి క్లాడోఫోరా లేదా క్లోరోఫైసీ అండ్ మిక్సోఫైసీ. వాట్ ఈస్ ద మిక్సోఫైసీ? ద అనదర్ క్లాస్ ఆఫ్ ఆల్గేని డివైడ్ చేసినప్పుడు ఫ్రిచ్ సైంటిస్ట్ 11 క్లాసెస్ గా డివైడ్ చేశాడు. ఆ 11th క్లాస్ లో మిక్సోఫైసీ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద క్లాస్. ఆ మిక్సోఫైసీలో ఉండే ఆల్గే మొత్తం మీరు ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే రన్నింగ్ వాటర్ లో. ఇక్కడ క్లామిడోమోనాస్, ఈడోగోనియం, కారానేమో స్టాండెంట్ వాటర్ అంటే వాట్ ఈస్ నిలకడగా ఉండే నీటిలో పెరిగేటివి. సెకండ్ వన్ ఏం చెప్పాను, రన్నింగ్ వాటర్ లో పెరిగే ఆల్గే ఏవి అంటే మనకి మిక్సోఫైసీ, సమ్ క్లోరోఫైసీ మెంబర్స్ ఆల్సో రన్నింగ్ వాటర్ లో ఉంటాయి. ఇవి మీకు ఆక్వాటిక్ ఆల్గే. అర్థమైంది కదమ్మా ఆక్వాటిక్ అంటే? డిడ్ యూ అండర్స్టూడ్ గర్ల్స్ దిస్ వన్? Yes ma'am. Yes ma'am. యా. ఇదేంటి ఫ్రెష్ వాటర్ లో. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను, మంచి నీరు అయినాక ఉప్పు నీటిలో పెరుగుతాయని చెప్పాను కదా కొన్ని ఆల్గే. ఉప్పు నీటిలో పెరిగే వాటిని ఎక్కడ చూస్తారు చెప్పండి? ఉప్పు నీళ్ళు ఉన్నాయా మీ దగ్గర? Sea water, yeah, no, yeah. See here, where the marine meaning algae growing in the sea water are called marine algae. అంటే సముద్రాలలో చూసే వాటిలో మీరు ఈ మెరైన్ ఆల్గే కనిపిస్తుంది. డిస్కవరీ ఛానల్స్ ఎంతమంది చూస్తారు చెప్పండి? చూస్తారా డిస్కవరీ ఛానల్? చూస్తారా? డిస్కవరీ ఛానల్లో అండర్ సీ లోపల మీకు
ప్లాంట్స్ లాగా బుషి లాగా రెడ్ కలర్ ఎల్లో కలర్ ప్లాంట్స్ చూపిస్తారు. చూసిండ్రా, అబ్జర్వ్ చేశారా మీరు ఎప్పుడన్నా? ఎస్ మ్యామ్ చూసాం. చూసారు కదా. అవన్నీ ఏమనుకున్నారు, అవన్నీ ఆల్గేనే. డిస్కవరీ ఛానల్ లో మనకి అండర్ సీ సముద్రం కింద కొన్ని ప్లాంట్స్ చూపిస్తుంటారు. కొన్ని అంటే బుష్ లాగా ఉండేటి కలర్ కలర్ గా కనిపిస్తుంటాయి, రెడ్ కలర్ ఎల్లో కలర్. అవన్నీ ఏంటివి అంటే ఆల్గే ప్లాంట్స్. అవన్నీ కూడా అంటే కొన్ని శైవలాలు సముద్రపు నీటి అడుగు లోపల పెరిగే వాటిని సముద్ర మెరైన్ ఆల్గే అంటారు. అయితే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఫియోఫైసి మెంబర్ రోడోఫైసి. ఫియోఫైసి వచ్చేసి ఎక్టోకార్పస్ ఉంది మీకు ఎగ్జాంపుల్, అది టైప్ స్టడీ ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అ రోడోఫైసి. రోడోఫైసి ఆల్సో దట్ ఈస్ అ పాలిసైఫోనియా. ఇవి రెండు మీకు ఎక్కడ కనిపిస్తాయి అంటే మెరైన్ వాటర్ లో కనిపిస్తాయి. ఓకే, దిస్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ మా aquatic algae? Excuse me, Yes, madam. ma'am. Okay, time sir, is up. I hope time is up. Tomorrow sharp 8:40 AM, madam will join us, my dear friends. Thank you very much, Rajini Madam Garu. I hope tomorrow also you will give your valuable time for our students. Our students most enlightened, I hope. Sir. Madam ji. Sir, రేపు 8:30కి అరేంజ్ చేయండి నాకు లెక్చర్.